Good evening and thank you everyone for joining us today. I, Amit Saxena, along with my colleague Dr. Deepika Chavra from Medical Services and Mr. Deepak Dengade, Regional Sales Manager on behalf of Jackson Park Pharmaceutical Pharma Division would like to express our gratitude for your presence today. Pharma Division of Jackson Park offers you Lycorate Soft Gel, Jepitone Iron Syrup, Cyclorex CR10, the tablets of norethisterones and Divatron 10 milligram tablet of dydrogesterone amongst many other products. On the occasion of World Breastfeeding Week 2020, from 1st to 7th August, we welcome you to interactive webinar to know more about breastfeeding, organized by Devata Hospital, Gulbarga and Indian Academy of Pediatrics, Kalaburagi, for the benefits of all breastfeeding and to be mothers. A warm and hearty welcome to all the esteemed faculty attendees. Dear attendees, if you have any questions, clarifications, please post them in the Q&A box. We shall also enable audio of attendees to speak up and make the webinar more interactive. So please raise your hand if you want to speak up. Please note this webinar is streaming live on Facebook. The link is already being shared in the chat box. To refer this medical webinar recordings in the future, please visit our YouTube channel, Jackson Paul Medical Insights. The convener for today's programs are Dr. Mrs. Megha Kamlapurkar, obstetricians, gynecologist, and director of Devata Hospital, Gulbarga, and Mr. Dr. Vinod Uplankar, President, Indian Academy of Pediatrics, Kalaburagi. Dr. Megha is practicing fetal medicine in high-risk pregnancies. She has been in the faculty at state and national level as has delivered many talks on fetal ultrasound. She has presented many papers and posters, and in 2019, a paper in the 18th World Congress of Fetal Medicine Foundation in Spain. FMF UK certified in NT and anomaly scan. Her hospital is a FOXY registered ultrasound training center for obstetricians and gynecologists. Besides the academics, she is also vocalist in Hindustani classical music and has passed BA level Sangeet Visarat. Now I request Dr. Megha Kalmapurkar to kindly initiate the proceedings. Thank you, Amit Saxena. सबको मेरा प्रणाम। आज हमारा कार्यक्रम जो है वो हिंदी में और कन्नड़ा में होने वाला है। हिंदी में क्यों बोले तो हमारा जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, कलबुर्गी जो डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ हमारे जो पेशेंट्स रहते हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं, कर्नाटका से आते हैं और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से आते हैं आजकल का। तो इसीलिए और पेशेंट्स का मदर टंग भी है, यहाँ बहुत सारे लोगों का उर्दू भी है, इसीलिए ये जो वेबिनार है वो ज्यादा से ज्यादा हम हिंदी या कन्नड़ा में बात करेंगे और कन्नड़ा में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंग्लिश में भी आप लिख के भेज सकते हैं। सबको मेरा फिर से प्रणाम। मैं डॉक्टर विनोद उपलोनकर जो कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कलबुर्गी चैप्टर के प्रेसिडेंट है, उनका यहाँ अभिनंदन करती हूँ। उनका शेड्यूल ये ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान सप्ताह ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು बिजी ಇರೋದು ವಾರ। सो इसमें भी उन्होंने अपना टाइम निकाल के यहाँ ये सेशन को मॉडरेशन के लिए तैयार हो गए, इसीलिए उनका मनपूर्वक धन्यवाद। और मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं जो हमेशा मेरा साथ देते हैं, न कि मेरे ये एक्टिविटीज में लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ में भी, जो है वो डॉक्टर वाणीश्री पाटिल, वो मैडम वाणीश्री। बहुत सारे हमारे देवता हॉस्पिटल की जो पेशेंट्स और उनकी फैमिली जो बन गई है वो सब जानते हैं वाणी मैडम को, और वाणी मैडम को ही बुलाते, मैडम को ही बुलाओ ऐसा मुझे हट पकड़ते हैं मेरे पास, क्योंकि वाणी मैडम उनको बहुत प्यार से समझाते हैं, न कि बच्चे के बारे में लेकिन माँ के बारे में भी। इसलिए वाणी मैडम सबसे पॉपुलर पर्सनालिटी है हमारे हॉस्पिटल की और हमारे स्टाफ की भी। तो बहुत खुशी से वाणी मैडम को मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहती हूँ। नमस्ते।
दूसरी मेरी फ्रेंड है डॉक्टर रागिनी, जो रागिनी जब से यहाँ में हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी हो गई, जब से उन मैं ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह शुरू कर दिया है मैंने। और फर्स्ट टाइम उनके साथ करने में मुझे बहुत आनंद हुआ था, क्योंकि उनकी जो बात करने का जो स्टाइल है, वो तरीका जो है, वो बहुत ही मजादायक है। मजा आता है उनको सुनने में, आनंद मिलता है। और वो आप, मैं बोलती हूँ बोल के नहीं, आप उसका अनुभव कर लेंगे अभी अगले हाफ एन आवर में। रागिनी जो है वो शी इज साइकोथेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट। उनका जो डेटा हम बायोडेटा लेंगे वो बाद में बोलूंगी, लेकिन मैं पर्सनल बोलती हूँ कि शी इज अ वेरी गुड काउंसलर। काउंसलर बोले तो बच्चों को कैसा हम डेवलप करना चाहिए, फिजिकल रहो, मेंटल रहो, न कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों को ही फिजियोथेरेपी लगती है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल बेबी को भी कैसा उसकी पर्सनालिटी हम फुला सकते हैं, वो हम रागिनी मैडम से बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और जो उनकी छोटे छोटे वीडियोस रहते हो, मैं खुद एंजॉय करती हूँ। और मुझे लगता है कि अरे मैंने तो ये चांस गमा दिया, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए। तो आप सब इनका फायदा लेना चाहिए हमारे बच्चों को अच्छी डेवलपमेंट करने के लिए। ज्यादा टाइम न लगाते हुए हम मेरे पहले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जो पहला है कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए मदर। हाँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास वाणी मैडम है और रागिनी मैडम है, उनके पास बहुत सारा है आपके लिए खुद बताने के लिए। मेरा जो टॉपिक रहेगा छोटा सा रहेगा, और आप, मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चंस या क्वेरीज या शंकाएं उत्तर देने को ज्यादा चाहती हूँ। आपको सबको मालूम है कि ब्रेस्ट फीडिंग हम आप एक कितने साल से हम सुनते आ रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वीक दुनिया भर में मनाया जाता है। और अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग ऐसे ओकेजन्स रहते हैं जहाँ ये इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि ब्रेस्ट फीडिंग से फायदे क्या होते हैं मदर के लिए। तो इससे क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क रहती है वो कम हो जाती है। वो ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उसका डायग्नोसिस जो हो रहा है वो जल्दी हो रहा है, शीघ्र हो रहा है, इसीलिए हमको ज्यादा दिखता है। लेकिन पहले जमाने में कैसे 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे होते थे, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर का जो परसेंटेज रहता था वो कम रहता था। लेकिन आजकल एक ही या 2 ही बच्चे रहते हैं, और उसमें भी सब जो माँ रहती है वो बिजी रहती है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती। ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा दिन करना बोले तो एक बैकवर्डनेस समझा जाता है। इसीलिए क्या हो रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर का भी जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। उसके साथ ओवेरियन कैंसर का भी रिलेशन रहता है। ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर का दोनों की वजह एक ही रहती है, इसीलिए ओवेरियन कैंसर का भी जो रिस्क रहता है वो ब्रेस्ट फीडिंग जितने दिन तक हम करेंगे बच्चों को उतना कम हो जाता है। हमें मालूम है कि जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन रहता है डिलीवरी के बाद में, और वो जोड़ों का दर्द हम सब क्या बोलते हैं कि चलो रहता ही है, डिलीवरी के बाद में रहता ही है, सबको ही रहता है, इसलिए हम उसको कैजुअली ले लेते हैं। और घर में किसी को ज्यादा बताते भी नहीं है, क्योंकि ये सब बोलते हैं कि नहीं नहीं वो होता ही है, डिलीवरी के बाद तो रहता ही है। तो वो नहीं है। लेकिन ये जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोल के रहता है, इसका जो जोड़ों का दर्द होता है, वो भी हम अगर बच्चे को स्तनपान करेंगे तो उसका भी सिविरिटी कम हो जाते हैं। उसके भी हमें एक एंडोमेट्रियोसिस बोल के एक रहता है समस्या गायनिक में, उसमें भी हमको एंडोमेट्रियोसिस में पीरियड ज्यादा होता है, पेट दर्द होता है। वो फिलहाल डिलीवरी के बाद 1 साल के बाद में हमको पता चलता है, लेकिन इसका भी जो हमको तकलीफ होती है इससे भी, वो हमें ब्रेस्ट फीडिंग से कम कर सकते हैं। उस बाद में हमको हमारे जो बोन्स रहते हैं उनकी घनता जब कम होती है तो बोन्स वीक हो जाते हैं, तो वो उसकी रिस्क हम ब्रेस्ट फीडिंग से कम कर सकते हैं। हम ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 1 साल अगर बच्चे को करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस या ಮೂಳೆ ಸವೆತ ಅಂತ ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಮೂಳೆ ಸವೆತ ಅಂತ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸವರು ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ನು ಅವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶುಗರ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯವಾಗಿ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ 1 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಅದು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದು 40 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಈಗ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್
ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಏನ್ ಅನ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಖರ್ಚ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ನಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು, ಬೇರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಇವು ಇಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ತನಪಾನ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಆದ ನಂತರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಡೆಲಿವರಿ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಂದರೆ ತವ್ರ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಬಿಲ್ ತುಂಬಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ತುಂಬಿಬೇಕು. किसने बिल भरना है? माँ के साइड के लोगों को भरना है या पति के साइड के लोगों को भरना है? उनको उसी में उनको क्या होता है, वो जो बीच में जो महिला रहती है वो टेंशन हो जाती है, उसका उससे बहुत प्रेशर आ जाता है, वो चली कभी कभी वो डिप्रेशन में चली जाती है और वो डिप्रेशन से फिर उसका ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाता है और बेबी को भी तकलीफ और उसको भी तकलीफ होती है। इसीलिए हम आज मैं जो बोलने वाली हूँ अत्यंत महत्व की एक बात बोलने वाली हूँ, वो सब याद रखना चाहिए। वो है गोल्डन आवर ऑफ न्यूबॉर्न। जो बेबी पैदा होते ही जो सुवर्ण क्षण बोलते हैं, सुवर्ण क्षण या सुवर्ण घंटा बोलेंगे हम, वो ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣ ಹಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ नहीं करना चाहिए। ನಾವು ಅದು ಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಳಿಬಾರದು। ಅದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬೇಬಿಗೆ ತಾಯಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಬೇಕು। ನಾವು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಮ್ಮತಿ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೇಬಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಆದರೇನು ಬೇಬಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಬಿದು ತಾಯಿದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿಂದು ಬ್ರೈನ್ ದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ। ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ತಾನೇ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ತಾಯಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇಬಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೇಬಿ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಅಳು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಬಿಗೆ ಅಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಬೇಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ರೆಡಿನೇ ಇರ್ತಾರ ಬೇಬಿ ನೋಡ್ಲು। ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ನನ್ ಕಡೆ ತರಬೇಡಿ, ಇದು ತಾಯಿನ ಹೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ। ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆದು ಮಾನಸಿಕ ತಯಾರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬೇಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ। ಕೆಲವು ಸತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಬಿ ನಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ। ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾರೆ। ಇದು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮ್ ದೇವತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಕೆಲವು ಜನ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು। ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ, ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣ, ಸುವರ್ಣ ತಾಸ್, ಇದು ನಾವು ಕಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ। ನಾವು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು। ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಮ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಸಬಹುದು। ಇದು 1 ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಬಿದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ನ್ಯೂರೋ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು। ಫಸ್ಟ್ ಏನದಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ಕ್ರೈ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಬಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಬೇಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ನಂತರ। ಸೊ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಅವಳದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ತಾಯಿಗೆ ಬೇಬಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 4ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರೌಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ತಾನೇ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಸ್ತನ ಕಡೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಬಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ।
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೌಲ್ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಬೇಬಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವ. ಇದು ಬೇಬಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ತಾಯಿಗೇನು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೆ ನಾವು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಲಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, और ಬೇಬಿಗೆ मत ब्रेस्ट मिल्क तैयार ಆಗಲು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. सो स्तनपान करने वाली माताओं को चिंता, तनाव और डिप्रेशन इन लोगों से इन ब्रेस्ट क्रॉलिंग से बहुत कम होता है। और इसमें से क्या होता है कि इन माताओं की नींद में सुधार हो जाता है। कितनी बार महिलाएं हमको बोलती है कि मुझे नींद ही नहीं आती है, लेकिन इससे रिसर्च किया गया है और उसमें बताया गया है कि जो महिला स्तनपान करती है उनको नींद जो लगती है उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, गहरी नींद लगती है। इसीलिए ये ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। उसमें आप सब गोल्डन आवर ये जो है वो याद रखेंगे और आपके सब लोगों को, घर में जो लोग हैं उनको भी आप रिकमेंड करेंगे। ये जो ब्रेस्ट क्राउल है, बाद में इसको कैंगरू केयर भी बाद में बोलते हैं बाद में। और ये जो ब्रेस्ट क्राउल कब करना है, दिन में 1 या 2 बार। जब बेबी को फीडिंग अभी करने के बाद नहीं करना है, फीडिंग बेबी जब भूखा रहेगा तब उसको पेट पे सुलाना है। जब बेबी अपने आप ब्रेस्ट की तरफ स्तन के पास जाएगा, वो जो करना है हमको कम से कम 1 या 2 बार करना है। और नॉर्मल बेबी को हमको 3 महीने करना है। अगर बेबी प्रीमेच्योर है, 8वें महीने में 7वें महीने में पैदा हुआ है, तो उसको 6 महीने करना है। एक्चुअली ये जो बेबी का ऐसा पकड़ने का है, ये चित्र में दिखाया गया है, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज में कॉमन है, लेकिन ये जो क्या है, ये जो प्रैक्टिस है हमारे इंडिया में नहीं होती, भारत में नहीं होती। क्योंकि हमारे भारत में क्या होता है कि पति को या बेबी के पिता को दूर कहाँ तो भी रखा जाता है। पहले तो सासू माँ रहेगी, पास में उसकी जो ननद रहेगी, बहन रहेगी, और जो क्या रहेगा, पति रहेगा, वो दूर रहेगा। लेकिन क्या है कि बेबी को पति ने भी, उसके या पिता ने भी उसको ऐसा लपेटना चाहिए, जैसे कि कांगारू जो देखते हैं हम प्राणी, वो कैसा बच्चे को अपने पकड़ लपेट लेता है, वैसा बेबी को एक्चुअली पिता ने भी करना चाहिए। ये अभी मैं ज्यादा तो नहीं करने वाली हूँ। प्रॉब्लम्स बहुत रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है दूध नहीं आता। जब तक आप ये गोल्डन आवर फॉलो नहीं करेंगे तब दूध नहीं आएगा। और जब आप बेबी को और आपको एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट आ जाएगा तो कौन सी भी दवा की जरूरत नहीं रहेगी। एक्चुअली जो डिलीवरी होते ही 3-4 बूंद जो आते हैं, जो गोल्डन कलर के रहते हैं, उसे अमृत बिंदु भी कहते हैं। अमृत जैसा उसका महत्व है। वो जो छोटे छोटे बूंद रहते हैं थोड़े थोड़े से, वो भी पिलाते रहेंगे बेबी को, तो अपने आप 2-3 दिन में दूध आ ही जाता है। कभी कभी ज्यादा जो ब्रेस्ट रहते हैं वो घट हो जाते हैं, उसको जो अनेक जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो तो हम लोग रहते हैं, देखते हैं। उसके बारे में मैं आज ही बताना चाहती हूँ कि 1 घंटा जो पहले वाला है डिलीवरी के बाद में, या नॉर्मल होने दो या सीजरियन होने के बाद, वो सब लोगों ने उसको फॉलो करना चाहिए। और एक दूसरी महत्व की जो बात है कि छोटी छोटी समस्याएं रहती कि मुझे बुखार आया, मैं बेबी को फीड करूं नहीं करूं, ये बार बार पेशेंट बोलते हैं। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि बेबी को फीड करना नहीं, ऐसी जो बीमारियां हैं वो बहुत कम है। जो है कि एक्टिव, जो आप किसी को HIV जो है, एड्स अगर है तो नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर माँ को कुछ कैंसर की बीमारी है और वो कीमोथेरेपी वगैरह कुछ दे रही है तो वो जब भी बेबी को फीडिंग नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि माँ को भी जितना खांसी है और खांसी से TB हो रहा है, हो गया है उसको, और TB के ड्रग वो ले रही है उस दवाइयाँ, तो उसने बेबी को फीडिंग नहीं करना चाहिए। हमारे इसमें तो बेबी को जैसा ड्रग्स माँ ऐसे कोकेन वगैरह के जैसे नहीं ले सकती, लेकिन नहीं, आजकल बोल नहीं सकते हैं। शहरों में यह भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि ये नशीली दवाइयां रहती है वो लड़कियां लेती है, और अगर वो ऐसी डिलीवरी हो जाती है तो उन लोगों के बच्चों को उन्होंने फीडिंग नहीं करना चाहिए। नहीं तो बाकी ऐसी छोटी मोटी बुखार, खांसी, कुछ भी छोटी सी बीमारियों में बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग हमें रुकाना नहीं है, वो कंटिन्यू करना ही है। Thank you very much. My intention was just to give one important message, because if I tell more information, people will forget the important one. So I just wanted to concentrate on golden hour. इसलिए आज सबको फिर से एक विनंती करती हूँ, गोल्डन आवर जो है वो आप सब लोगों ने फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो now I invite Dr. Vanishri Patil to give few important tips about breastfeeding. What are the advantages for the baby?
Sure, अभी ma'am. हम सुनेंगे डॉक्टर वाणीश्री पाटिल मैडम से कि बेबी को क्या फायदे हुए। मदर को तो हमने देख लिया, लेकिन बेबी को क्या फायदा है। वाणीश्री मैडम सबको परिचित है, और उनका शरण क्लिनिक बोल के उनका, शी इज द डायरेक्टर ऑफ शरण क्लिनिक हियर। और लास्ट ईयर उनका भी, शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कलबुर्गी ब्रांच, और उन्होंने भी बहुत सारे एक्टिविटीज किए थे। और उनका भी एक साल में बहुत कुछ एक्टिविटीज हुए थे। ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी उनका भी जोरदार हुआ था। और जब उनको हमारे जैसे फ्रेंड को बात करने को टाइम नहीं था, so busy in her activities. I really appreciate. Over to you, Vani. Thank you again, madam. That was a huge bundle of praise for me. But हम दोस्तों के बीच everything is welcome. And I thank you for the opportunity. In ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सबको बताने के लिए, एक मंच देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೇಘಾ ಮೇಡಮ್ ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ಬಿಮಾರಿ ಬರ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಬೇಬಿ ಕ್ರಾಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ನೀವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅದು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮರ್ತೇ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮದರ್ ನಂತರ ಬರೋದು ಬೇಬಿ. ಹುಟ್ಟಿದಾಲಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬರೀ ಎದೆ ಹಾಲು, 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಂತರ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಆಹಾರ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ನಮ್ದೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 7ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎದುರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಕುಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಮಗುಗಾಗೋ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸೋದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೇಘಾ ಮೇಡಮ್ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೂನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್, ಇದು ಒಂದು ವರ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಶಾಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಥ ವರ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಹತ್ತು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಮಹತ್ವ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ. ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್, ಎಜುಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿನೇ ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಂತದೆ, all infants should be breastfed from within an hour of birth till first 6 months of life to achieve optimal growth, development and health. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1 ತಾಸು ಒಳಗಡೆನೆ, ಅಥವಾ 1 ತಾಸು ಒಳಗಡೆನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 1 ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಇರ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀ ಎದೆ ಹಾಲು, ಮೇಲಿಂದ 1 ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಸದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲಾನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಏನು, to meet the evolving nutritional requirements, infants should receive nutritionally adequate and safe complementary foods while breastfeeding continues for up to 2 years. So ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಆಹಾರ, ಗಂಜಿ ಏನ್ರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊರಗಿಂದ ಡಬ್ಬದ್ದಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ
ಅಗದಿ ಆಸಾನಾಗಿ ಪಚನ ಆಗುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕೊಡೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬರೀ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿಗಾಗೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್. ನಿಮ್ ಮಗುಗೆ ಟೇಲರ್ ಮೇಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅದನ್ನ ಸ್ರವಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೇಲರ್ ಮೇಡ್ ಅದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರೋ ಮಗುಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಮಗುಗೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಅದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಬೇಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಲರ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಸಿರಾಟದವರೆಗೆ, ಕೈಕಾಲು ಆಡಿಸೋವರೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬರೀ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫ್ಯಾಟ್, ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಶುಗರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಆಸಾನಾಗಿ ಪಚನ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಆಕಳ ಹಾಲಿರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಲಿರ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಮಗುಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎದೆ ಹಾಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗದಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಹಾರ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ, ಇಷ್ಟು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಣದೇ ಇರ್ಲಿ, ತಾಯಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ, ಜ್ವರ ಬಂದಿರ್ಲಿ, ಅವಳು ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहता है और इतना स्टेबल तो आपका नॉर्मल दूध भी नहीं रहता. अपने गुलबर्गे के गर्मी में तो 4 घंटे में फट जाता है. कभी देखा है आपने माँ के दूध को फटने? नहीं होता है. Mother's milk contributes significantly to growth and maturation of baby's digestive system. तो बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है अभी पूरी तरह से पनपता नहीं है. जब पैदा होता है तो थोड़ा सा नाजुक रहता है. तो एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो है, सिंपल प्रोटीन्स जो नहीं रहते हैं, उसको बराबर से डाइजेस्ट नहीं कर पाता. ये सिलसिला 6 महीने तक रहता है. तो माँ के दूध में जिस प्रमाण के प्रोटीन्स रहते हैं वो बच्चा आसानी से डाइजेस्ट कर पाता है. ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड्स एडिक्वेट वाटर फॉर बेबीज हाइड्रेशन. हमारे धूप में या बीट समर मतलब धूपकाल रहने दो या फिर विंटर या फिर बारिश का महीना, जैसे सीजन रहता है माँ के दूध में भी पानी का अंश कम ज्यादा होता रहता है सीजन के हिसाब से. इसीलिए कौन सा भी सीजन रहने दो, भरी धूप रहने दो या कड़ी सर्दी रहने दो, जितना बच्चे को आवश्यक रहता है पानी का मात्रा उतना ही माँ के दूध से ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನಮ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಹೆಡೇಕ್ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲೆ ಇಲ್ರಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಸ್ಲತ್ತೀವಿ, ಹಾಲೆ ಇಲ್ರಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಸ್ಲತ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1-1.5 ತಾಸಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು ನೀರು ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಬೀಳಲ್ಲ. ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ prevents shortage of vitamin A, vitamin E
and decreases risk of anemia. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನು, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಒಂದು ಭರ್ಪೂರ ಖಜಾನೆ ಇದೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇರ್ಲಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಇರ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಮುಂದೆ ಅನೇಮಿಯಾ ಅಥವಾ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಿಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಡಬ್ಬದ ಹಾಲ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮಗುಗೆ ಮುಂದೆ ರಕ್ತದಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಮಗುಗೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಆಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ 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 ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಅಂತ ಕಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಎಂಬ ಕಣಗಳು ಸ್ರವಿಸ್ತವೆ. ಇದರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು. So all types of immunoglobulin are found in breast milk. Highest concentration is in colostrum ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಶುರು 1 ರಿಂದ 5ನೇ ದಿವಸವರೆಗೂ ತಾಯಿ ಸ್ರವಿಸುವ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲನ್ನ ಗೆಣದ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತನೂ ಅಂತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ? ಇದು ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಮಗು ಅಷ್ಟು 9 ತಿಂಗಳು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಾನಾ ರೋಗಾಣು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ರೋಗ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆ ರೋಗಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಗು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಶುರು 5 ದಿವಸ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಅವಾಗೇ ಇರೋದು. ಅವಾಗೇ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೇ ಮಗುಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು IgA ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಎ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ತರಹ. ಈ IgA ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಗಂಟ್ಲು ಅಥವಾ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಪಾಚಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರಳಿರ್ಲಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬೇಬಿ ಏನ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ರೋಗಾಣು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ ನೋಸ್, ಮೌತ್, ಥ್ರೋಟ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಿಷ್ಟು IgA ಲಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಡಬ್ಬಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವು ಜೀವಂತ ಇರೋದು. ಇದು ಬರೀ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ ಇರ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ, breast milk is a dynamic fluid that changes in composition throughout the day and throughout the course of lactation. ಹೀಗೆ ಅಂದಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರೋ ತರ ಹಾಲು ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿತನ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಡಬ್ಬಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? Thus it provides for baby specific nutrients. ಅಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂತದ್ದು ಬೇಕು, ನೀರಿಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಬೇಬಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು, ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. The varying composition of breast milk keeps pace with the infant's individual growth and changing nutritional needs. So ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಬಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು ಶುರುವಿನ 24 ತಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-30 ml ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಅದೇ 20-30 ml
ಚಿನ್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನ ಚೆಲ್ಲಬಾರದು, ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿ ತೊಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಮಗುಗೆ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 5ನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ 2 ವಾರದ ತನಕ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಇರಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ 1 ದಿವಸಕ್ಕೆ 1/2 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹಾಲು ಸ್ರವಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬರೋದು 2 ವಾರದ ನಂತರ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳುಪಾಗಿರೋ ಹಾಲು. ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬೈ ದೆನ್ ಮದರ್ ಕೂಡ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗು ಎದೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡ್ದು ಅದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮದರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಉಣ್ಣಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1/2 ಲೀಟರ್ 1 ಲೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಎದೆ ಹಾಲು ಸ್ರವಿಸ್ತಾರೆ ತಾಯಿ. ಈ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಶುರುವಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಲು, ಹಿಂದೆ ಬರೋ ಹಾಲು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಫೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಹೈಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸಿರ್ತೀರಿ ತಾಯಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಲು ಕುಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂತಾಗ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತರನೇ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಲೇ ಬರಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಬರೀ ನೀರಿದಾವ, ಚೀಕದರಿ ಅಂತ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ? ಇದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು 1.5-2.5 ತಾಸು ತನಕ ಮಗು ಏನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹಸುವಾಗಿ ನೀರಿಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋ ಫೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸೊ ಜೋರಾಗಿ ಹಸುವು, ಈ ಕಡೆ ನೀರಿಡಿಕೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಫೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಹಸುವು ನೀರಿಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಹೇಗೆ ಹಾಲು ಜಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಲಿಗೆ ಹೈಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. हैंड मिल्क क्या होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, ये थोड़ा सा थिक रहता है, थोड़ा सा क्रीमी कलर का रहता है, तो इसमें फैट और कैलोरीज ज्यादा रहते हैं. ये आपको शायद बच्चा 8-10 मिनट शुरुआत का दूध पीने के बाद जो पीछे वाला दूध आता है वो हैंड मिल्क रहता है. इसीलिए हम जब कभी भी फीडिंग के बारे में बात करते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं कि एक ब्रेस्ट को मिनिमम 15 से 20 मिनट पिलाना चाहिए. यूजुअली क्या होता है, पर्टिकुलरली गांव के पेशेंट्स में हम देखते हैं, घर में बुजुर्ग लोग बोलते रहते हैं उनको, नहीं दोनों साइड का पिलाना है, दोनों साइड का पिलाना है, एक का 5 मिनट दूसरे का 5 मिनट. तो क्या होता है, बच्चा सिर्फ 4 मिल्क पी लेता है, जिसमें सिर्फ पानी ज्यादा रहता है, शुगर ज्यादा रहता है, प्रोटीन और फैट कम रहता है, तो वो उससे वंचित हो जाता है. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಫೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೈಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎರಡೂ ಮಗುಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 15-20 ನಿಮಿಷ ಮಗುನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. 3-4-5 ನಿಮಿಷ ಕುಡಿತಾ ಬಂದಂಗೆ ಮಗು ಮಲ್ಕ್ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ 20 ನಿಮಿಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷನಾದ್ರೂ ಕುಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Second important benefit is the bonding between mother and child. ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. And I'm not describing it right now because I think Ragini will be dealing with it later on. So breastfeeding is a very gentle way for newborns of a transition to the world outside the womb. Details Ragini will be saying. So overall ಇಲ್ಲೇ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ತಾಯಿ ಮಗು ಇಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ. ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಮದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎರಡನೇ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. Only breast milk is alive with so many different types of disease fighting factors that help to prevent mild to severe infections in the baby. So ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ, ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಅನ್ರಿ, IgA ಅನ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಇರೋ
ಡೆಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಂತ ಇರೋ ಕಣಗಳು ಇವು. ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಾಣು ಹಬ್ಬದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮಗು ಬರೀ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸ್ತಾರೆ ಶುರುವಿನ 6 ತಿಂಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಳಿನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಉಸಿರಾಟದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಕಿವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಬೇಬೀಸ್. ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಬೇಬೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್. 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಳ್ತದ್ರಿ, ಕಾಳ ಅಳ್ತದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ ಕುಂತಾರ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಯಾರು ಉಣಿಸ್ತಾರೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಅಂತ ಮಗುಗೆ ಕೋಲಿಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಡಯೇರಿಯಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬೇಬೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡ್. ಎಲ್ಲಗಿಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎದೆ ಹಾಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೆಡಿ. ವಾಟರ್ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ನೀರ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಪೌಡರ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಸ್ and absolutely free. Breast milk availability works on a supply and demand basis. जितना डिमांड रहता है बच्चे का, उतना सप्लाई माँ से होता ही रहता है, नॉन स्टॉप सप्लाई रहता है, कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जाता. Maintaining a good milk supply depends on the regular stimulation provided by the baby suckling at the breast. तो सबसे बड़ा स्टिमुलस जो है माँ को स्तनपान के लिए या फिर छाती का दूध ज्यादा होने के लिए, वो है बच्चे का उसके ब्रेस्ट को लगना और कंटिन्यूअसली अच्छे से खींच के पी लेना. तो जितना वो रहता है वैसे सप्लाई रहता ही है, कंटिन्यूअस सप्लाई विल बी देयर. इट इज सो सुपरली इजीली डाइजेस्टेड फूड कि इससे बढ़िया तो और कोई हो ही नहीं सकता. ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೆ ಕರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಜುಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಗದಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಚನ ಆಗಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗೋದು ಈ ರೀತಿ. ಅಂತದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಗುಣ ಇರೋದು ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಬೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ, ಗ್ರೋತ್ಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮದನಿ 1 ರೂಪಾಯಿ, ಖರ್ಚ ಬಹುತ್ ಕಮ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಆಮದನಿ ಅಠಣ್ಣಿ ಖರ್ಚ ರೂಪಾಯ ಅಂತ. ಬಾಟಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮದನಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಖರ್ಚ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಖರ್ಚ ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, anti-infective factors, all the ingredients in the milk are more available to fuel the baby's body function and promote its growth and development. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋ ಮಕ್ಕಳು, ಮಗು ಉಳ್ಕಿದವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೆಡ್ ಬೇಬಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂಥದ್ದು. Mother's milk contains fatty acids essential to the development of baby's nervous system and vision. तो माँ के दूध में फैटी एसिड्स नाम के एक कण होते हैं
जो बच्चे के नस के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उसके आंखें देखने के ताकत के लिए बहुत जरूरी रहता है और इससे उसका डेवलपमेंट भी बढ़िया रहता है। यही कारण होगा क्योंकि बहुत सारे टेस्ट में देखा गया है कि जिन बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं उनका आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट जो बोलते हैं वो मिनिमम 8-10 पॉइंट तो ज्यादा होता ही है। Research has found that breastfed babies perform better on different kinds of intelligent tests as they grow older also. तो छोटे रहने पर भी नहीं, आगे बढ़ के आप जो दे रहे हो सिर्फ आपका दूध पिला के जो बच्चे को गिफ्ट दे रहे हो उसको जीवन भर तक वो काम में आता है। ಬರೀ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸೋಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ early resolution of a sick child. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಗು ಆರಾಮಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಸದಾ ಹತ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಅ ಸಿಕ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ ದೇರ್. ಎದೆ ಹಾಲು ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಲಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆರಾಮಿರ್ಲಾರ್ದ ಮಗು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಎದೆ ಹಾಲಿಂದ ಪಡ್ಕೋತದೆ. ಆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂದ, ಆ ಬಿಮಾರಿಯಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ಯಾವಾಗ ಡಯರಿಯಾ ಅಥವಾ ಭೇದಿ ಹತ್ತಿದಾಗ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಇದ್ದಿದ ಮಗು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎದೆ ಹಾಲಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ earlier development of baby's immune system and increases effect of immunization. ನಾವು ಏನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ 1.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ, 2.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ, 3.5 ತಿಂಗಳಿಗೆ, ನಾವು ತಾಯಿ ಕುಡಿಸೋ ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೇ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಗುಗೆ, ಅದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರ ಮೂಡ್ತದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಮಗುಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎದೆ ಹಾಲು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೋಲಿಯೋ, ಟೆಟನಸ್, ಡಿಫ್ತೇರಿಯಾ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧನೂ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಗುವಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಯೂರಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ, ಏಕಿ ಚೀಲ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ಜಾಗ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರಳಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ತರಹದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಬರೀ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಗುಗೆ. ಆ ಮಗು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಅಸ್ತಮಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಗು ಹಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಬರೀ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ತದೆ. ಹಲ್ಲು ಕೆಡೋದು ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಳ ಆಗೋದು ಬಾಟಲ್ ಫೆಡ್ ಬೇಬೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಪ್ಪಲ್ ಬಾಟ್ಲಿಲಿಂದ ಕುಡಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಓವರ್ಸ ಹಾಲು ಹುಳುಕು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಮೂಡ್ತದೆ.
ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಯಿ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಗುವಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದು ಕ್ರೇಡಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ತನವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಾಯಿಗೆ ಮೊಲೆ ಉಳಿಸುವುದು. ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೇಡಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೈಯಿಂದ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡಿಸೋದು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಸೈಡಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಿಸೋದು. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಮಲೆ ತೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗೋ ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಏನೇ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಶುರುವಿನ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 3 ರಿಂದ 5 ದಿವಸ ತನಕ ನಾವು ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ದಣದಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕುಂದ್ರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕುಡಿಸೋದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮಲಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಸೋದು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು 5 ದಿವಸದ ನಂತರ. ಈಗ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಾಸುಗಟ್ಲೆ ನಾವು ಎದುರು ನಿಂತು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಮಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಕುಂತಾಗ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತು ಮಗುನ ಎದೆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೆಳಗಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಬಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಬೇಬಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಗು ತಾಯಿ ಎದೆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದಿಂಬು ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಲೋ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎದೆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಮಗು ಗದ್ದ ಚಿನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಗು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಮಗು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾಯಿಯರು ನಿಪ್ಪಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದು ಯಾತಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಮಗುವಿನ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ತಾಯಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಮಗು ದವಡೆ ನಡಬರ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಾಯಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂತದೆ. ಈ ತರ ಸಾವಕಾಶಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತದು ತೊಂದರೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮಗು ಬರೀ ಎದರಿನ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತನ್ನ ದವಡೆ ನಡವರ್ಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಬರಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಕಪ್ಪನೆ ಏರಿಯಾ ಏನಂತೀವರ ಅರಿಯೋಲಾ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಆ ಕಪ್ಪನೆ ಏರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಪ್ಪಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಗು ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಗು ಬಾಯಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಳಕ್ಕೆ ತುಟಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದರದೇ ಸಮರಿ ಇದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೇಬಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೇಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲರ್ಜೀಸ್, ಎಲರ್ಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. इकोनॉमिकल पैसा ही नहीं लगता है इसमें, और एंटीबॉडीज प्रोडक्शन प्रोवाइड्स ग्रेटर इम्यूनिटी. बच्चे के आंग में रेडीमेड जो है रोग के खिलाफ लड़ने का ताकत डायरेक्टली आ जाता है.
breastfed babies pass inoffensive stools. They are never constipated. कभी भी सख्त संडास नहीं करते जिनमें सिर्फ माँ दूध पिलाती है. जब ऊपर का मिलाते हो तभी जाके घट कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, 7 दिन में कर रहा है, प्रॉब्लम आ जाती है. ब्रेस्ट मिल्क टेम्परेचर इज ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज कांस्टेंट. ना उबालने की जरूरत है, ना गर्म करने की जरूरत है, ना ठंडा करने की जरूरत है. एंड इट इज अ फ्रेश मिल्क, इट नेवर गोज सार. कभी भी फटता नहीं, ना खराब होता नहीं. ब्रेस्ट मिल्क इज अ इमोशनली बॉन्डिंग एक्सपीरियंस. And once established, ಶುರುವಿನ 1-2 ದಿವಸ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಗುದ್ದಾಟ, ತಾಯಿ ಮಗು ನಡವಳಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಸರಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಗೆ ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಮಗು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮಗು ಮಲಗಿದಾಗ ತಾಯಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಂತಾಳೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಶುರುವಿನ 2 ದಿವಸದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಂತರ ಒಂದ್ಸತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಎದೆ ಹಾಲು ಈಸಿಲಿ ವಿದಿನ್ 2 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ 1.5-2 ತಾಸು ನಂತರ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. इमीडिएटली अवेलेबल. कहीं बाहर लेके गए, शॉपिंग के लिए गए, बच्चे को भूख लगी, प्राइवेट एरिया जाना, इमीडिएटली पिलाना. कुछ भी ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. The most nutritionally balanced and with reduced gastroenteritis. पेट का इन्फेक्शन बहुत बहुत कम रहता है और न्यूट्रिशन में सबसे बढ़िया रहता है. ये सब देख के ही हिंदी फिल्म में एक डायलॉग बोलते हैं, माँ का दूध पिया है तो सामने आ. मतलब क्या है, जो माँ का दूध पीते हैं वो ताकतवर होते हैं, उनमें हिम्मत रहती है, इसीलिए वो डायलॉग बोला जाता है. तो ओवरऑल व्हाट वी वांट टू से इज, ಎದೆ ಹಾಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಹಾಲಿದೆ, ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನೋ ರೋಗ ಉಂಟು, ನಾನು ಕುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಮಗು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮೇಲಿಂದ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೇಲಿಂದ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 108 ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಅಮೃತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ವಿಷ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕುಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎದೆ ಹಾಲಿನಂಥದ್ದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶುರುವಿನ ಹುಟ್ಟಿದ 1 ತಾಸಿನಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನೇ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. I've already taken too much of time. Let me wind up. Thank you everyone. Madam. थैंक यू वाणी, बहुत बहुत धन्यवाद. मैंने जैसा पहले ही बोला था कि वाणी मैडम इज ए गुड काउंसलर बोले तो सब समस्या का उनके पास क्या है, सोल्यूशन है ना. तो एक हेल्पलाइन जैसे है मैडम. तो मैडम ने जो पूरी जानकारी हमें दी है और उन्होंने बताया है कि सबसे अच्छा सस्ता अमृत छोड़ के बॉटल फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग, लैक्टोजन के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है. वो क्या है, न कि हमारा खर्चा है, लेकिन वो हमारे राष्ट्र का भी जो नहीं चाहिए वो खर्चा है, अपव्यय है वो, है ना, मनी का मिसयूज हो जाएगा. तो मैडम ने बोला है कि जो सस्ता और मस्त जो है उसी को ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसी का ही उपयोग करके वो फिल्म वाले का डायलॉग याद रखना है. हाँ, तो ऐसे ही अब हम दूसरे मैडम को इनवाइट करेंगे, डॉक्टर रागिनी मैडम. वो भी आपकी समस्या का परिहार करेंगी, जो कैसा फीड करना है. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मुझे भी पेशेंट पूछते हैं कि अरे आपके में वो झूला नहीं है, क्रेडल नहीं है, झूला नहीं है. तो पहले कैसा था, पहले जमाने में झूला रहता था, वो स्टैंड पे ही वो बेड ही वैसे आती थी कि उसको एक झूला रहता था और झूले में बेबी को सुलाते थे. फिर बेबी उधर, माँ इधर, फिर कांटेक्ट ही नहीं, स्किन टू स्किन स्पर्श भी नहीं और दूध भी नहीं आने का. तो वो समस्या बाद में पता चली हम लोगों को, डॉक्टर लोगों को, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं. तो फिर बाद में पता चला कि ये ठीक नहीं है. इसलिए फिर कौन सी सिस्टम आई, बेड इन बोले तो माँ और बेबी दोनों एक ही बेड में रहना जरूरी है. इसलिए बेड में ही दोनों को रखना है, बाजू में ही रखना है. फिर भी क्या करते हैं पेशेंट, कि बेड के नीचे उसको एक झोली बांध देते हैं और उसी में उनको इतनी खुशी आती है
कि बस कि बेबी को अच्छा लगता है, लेकिन छोटी छोटी बातें रहती है वो जो बहुत बड़ी बहुत काम की रहती है। इसीलिए ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म हम पब्लिक प्लेटफॉर्म करते हैं, आज वाणी मैडम बोली है या विनोद सर बोली है या रागिनी मैडम बोली है, इनको सबको अभी इवनिंग के आज के शाम की ओपीडी रहती है, उनका टाइम रहता है आपके लिए। उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ ये प्लेटफॉर्म तक क्यों आए? क्योंकि हम लोग जो कुछ बोलते हैं वो आप में से किसी एक दो जन या 10 जन फॉलो करेंगे तो हमारे ये मीटिंग सक्सेस हो गई ऐसा हम बोलेंगे। अभी सुनेंगे हम डॉक्टर रागिनी मालुसरे मैडम को। मेरा नाम है डॉक्टर रागिनी, मैं एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं बहुत सारे हाई रिस्क बेबीज को भी देखती हूँ। गुलबर्गा आने के बाद आई गॉट सच अ नाइस रिस्पॉन्स कि मैं बहुत खुश हूँ। लाइक मेघा मैम है, वाणी मैम है, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीडियाट्रिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट जो मेरे पास बेबीज भेजते हैं। और बहुत सिंपल चीजें होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक साइड करने की वजह से बच्चे का एक साइड का नेक छोटा हो जाता है, टॉर्टिकोलिस हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम करेक्ट कर सकते हैं विदाउट पैसे खर्च किए, अपने आप घर में। और यही छोटी छोटी चीजों में मैं आज पॉइंट आउट करने वाली हूँ, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर मेघा मैम। मतलब आई थिंक जब से मैम ने ब्रेस्ट फीडिंग वीक के ये टॉक्स चालू किया, आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वीणा मैम, थैंक यू विनोद सर, बिकॉज इट्स रियली नाइस टू नो यू ऑल। I'll start with my talk. मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी। आज के हमने पहले दोनों मैडम ने हमें बताया कि हाउ स्तनपान करना कितना इम्पोर्टेंट होता है मम्मी के मेंटल हेल्थ के लिए, मम्मी के फिजिकल हेल्थ के लिए, बच्चे के फिजिकल हेल्थ के लिए, बच्चे के साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। बट मैं एज मेरे एज की लड़कियों को इतना बोलना चाहूंगी कि मेन थिंग जो हमें रहता है ना, प्रेगनेंसी के बाद वेट रिडक्शन नहीं होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग करने से वेट रिडक्शन होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू नो देयर आर सो मेनी फीमेल्स हु कम और बोलते हैं मैं मोटी हो गई, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी कैन रिमेम्बर कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से वेट कम होता है। इट इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, सो यू नो वी कैन मेक यूज ऑफ इट। Another important point, rest all points मैम had already covered, but babies को जो फायदे होते हैं उसमें एक very important point I want to tell you all कि बच्चे मोटे नहीं होते हैं। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड लेते हैं वो मोटे नहीं होते हैं। मेरे पास एट गुलबर्गा लेवल ऑल्सो जो पेशेंट्स आते हैं आजकल, वो ओबेसिटी रिडक्शन के लिए आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे। आप सोचिए, अगर हम हमारे बच्चे को इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला फीड, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हो गए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, वी डोंट हैव प्रॉब्लम। बट जस्ट सोचिए कि आपको अगर बच्चा हेल्दी होने से क्या बोलता है ना, हेल्दी से मेरा मतलब ये है बच्चा, सबको गोल बच्चा चाहिए रहता है। सो इट इज सीन दैट यू नो बेस्ट जो बच्चे फॉर्मूला फीड लेते हैं वो थोड़े ज्यादा चबी होते हैं, सबको चाहिए रहता है चबी बच्चे। बट अगर वो ओबेज है, इफ इट इज नॉट हेल्दी, तो वो चबी बच्चों को कुछ भी फायदा नहीं है। सो थिंक अबाउट इट। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे आज मैं ज्यादा बात करने वाली हूँ इज ब्रेन डेवलपमेंट। सो देयर आर सो मेनी रिसर्चेस, बहुत सारी रिसर्चेस अभी आ रही हैं जो बोलती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच्चों का IQ, उनका वर्बल IQ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर किड्स। और हम सब लोग आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है, एंड फ्यू ऑफ यू मस्ट बी स्पेंडिंग यू नो कि आपके बच्चे को ये करो, ये खिलाओ, ब्राह्मणी खिलाओ, ये कोर्स कराओ 20 डेज का, एंड उसका ब्रेन, उसका IQ बढ़ जाएगा। Now there is research, profound research which says कि अगर आप आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे, not just at 2 years but 7 साल के बाद भी उसका IQ बाकी बच्चों से ज्यादा रहता है। ये जैसे मैम ने बोला, स्वस्थ सुंदर टिकाऊ इलाज है अपने पास अगर ब्रेस्ट फीडिंग का, तो why not, राइट? ये सारी चीजें होते हुए भी इंडिया में ब्रेस्ट फीडिंग का रेट इज जस्ट 55%। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में इट इज जस्ट 33%। तो ये क्यों होता है? हम ब्रेस्ट फीडिंग क्यों नहीं कर पाते हैं अपने बच्चे को? देयर आर सो मेनी रीजंस, जैसे कि मम्मी की हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कहिए, फिजिकल हेल्थ कहिए। मेंटल हेल्थ में बहुत सारे औरतों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। मैंने बहुत सारे सिंस माय हस्बैंड इज अ साइकियाट्रिस्ट, मैं बहुत सारी ऐसी औरतों को मिलती हूँ कि जिनको बच्चा होने के बाद साइकियाट्रिक इलनेसेस होते हैं। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी मच क्यूरेबल। हम ऐसी औरतों को डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, डाउटिंग सेल्फ, यू नो मेरा बच्चा पतला है, मोटा नहीं हो रहा है, दूध कम है। तो ये सारी चीजों के ऊपर मेरा आगे का टॉक है कि हमने डाउट क्यों नहीं करना चाहिए।
थर्ड थिंग, प्रेशर फ्रॉम फैमिली की यू नो कितने देर बच्चे को पिलाते बैठी है, ये छोड़ दे और घर में काम कर, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। एंड अनदर थिंग इज नीड टू रिटर्न टू वर्क, हमें काम पे जाना रहता है, हमें लगता है अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की लत लग गई तो हम कैसे छुड़ाएंगे। नाउ जो मैंने पहली चीज बोली कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर जो बेबी ब्लूज रहता है, जब हम प्रेग्नेंट रहते हैं हम सब खुश रहते हैं कि यू नो बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन जो रहते हैं हमें हैप्पी रखते हैं, हमें हर चीज का हमें एक नया ही आस्वाद मिलता रहता है। बट जैसे ही बच्चा बाहर आता है ये सारे हार्मोन्स डिप्लीट हो जाता है, इनका सडन ड्रॉप हो जाता है, उसकी वजह से मदर्स दुखी रहना चालू होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, उसमें से बच्चा रात में रोता है तो एंजाइटी होती है, नींद ठीक से नहीं होती है और हम और दुखी हो जाते हैं। इस सब की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाती है। बट अभी आप इतने सारे बड़े डॉक्टर्स की बात सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि दीज आर माइनर प्रॉब्लम्स। हम फायदा और नुकसान देखेंगे तो हमें फायदा अगर ज्यादा दिख रहा है तो वी हैव टू कंसिडर कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। अनदर थिंग, फिजिकल प्रॉब्लम जैसे कि क्रैप निकल्स रहते हैं, मास्टाइटिस जैसे इशू रहते हैं, ये सारे इश्यूज का डॉक्टर के पास इलाज रहता है। तो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, आप आपके नियर बाय के डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आजकल अवेलेबल है, जैसे कि निपल्स एंड यू नो सिलिकॉन निपल्स एंड ऑल। सो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली फायदा होती है और ब्रेस्ट फीडिंग में जो पेन होता है वो कम होता जाता है। अनदर थिंग दैट वी सी कि सोशल प्रेशर, कि तू अभी भी दूध पिला रही है, तेरा बच्चा मोटा ही नहीं दिख रहा है, या फिर हम बोलते हैं कि तुम फॉर्मूला फीड क्यों नहीं चालू कर रही हो, मेरे बच्चे को चालू किया वो देखो कैसे दिख रहा है। सो ये सारी चीजों को आप ये पूरा टॉक सुनने के बाद आपने खुद से आंसर करना भी आपको आना चाहिए, हम नहीं बताएंगे क्या करना है। ये सारी चीजों का लोकल सोल्यूशन आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। अनदर थिंग दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि काम पे जाना है या हमें सोशल लाइफ हम मिस करते हैं। अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो हम यू नो पार्टीज में नहीं जा सकते हैं या फिर वी कैन नॉट गो फॉर आउट फॉर सोशल गैदरिंग्स और फंक्शन, ऐसे कुछ भी नहीं है। आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है जिससे हम ब्रेस्ट मिल्क स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट पंप आता है, हाका आता है, विच इज यू नो 400-500 रुपीज में सक्शन पंप अवेलेबल रहता है जिसके लिए कुछ भी नहीं लगता है। और जो औरतों को लगता है कि ब्रेस्ट सैगिंग वगैरह होता है वो उसकी वजह से नहीं होता है। देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स जो खुद ये सारी चीजें यूज करती है और अपने काम पे रिटर्न जाती है। और नॉट जस्ट दिस, इसके साथ आप आपकी फैमिली से कनेक्ट अच्छा कर सकते हो, क्योंकि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं दे आर मोर कॉन्फिडेंट, दे आर मोर प्लेफुल, तो आपसे क्लिंगी नहीं रहेंगे और इसके लिए आप आपके काम पे, आप आपके फंक्शंस में बाकी औरतों से पहले जा सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट which I want to add, which is मेरे ये टॉक का एम्फेसिस रहेगा, इज नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग। लाइक हम सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारी चीजें देखी है, मैम के टॉक में हमने बहुत सारी चीजें देखी है कि ब्रेस्ट फीडिंग मम्मी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, बट ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है आज। सबसे पहले चीज, आपको पता है कि बच्चा 1.25 महीने तक या 1.5 महीने तक कोई भी चीज को बस ये जो एप्पल दिख रहा है न्यूबॉर्न विजन के नीचे वैसे दिखता है, बस एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज विद अ वेग शेप। यहाँ पे मंकीज एडवेंचर इन एडल्ट्स विजन में जैसे हमें दिखता है वैसे बच्चे को नहीं दिखता है। तो बच्चे को पहले 1.5 महीने तक कोई कलर से नहीं दिखते हैं एक्सेप्ट ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो सारी चीजें बस ब्लैक एंड व्हाइट परसीव करता है। तो अपने मम्मी को या अपने पापा को कैसे पहचानता है? इसका आंसर बहुत ही इजी है, इट्स विद द टैक्टाइल और टच सिस्टम। सो सबसे पहली चीज जो बच्चा करता है वो है, एक तो अपनी माँ को हाथ लगाता है। इसके लिए जो मैम ने गोल्डन आवर बोला, बच्चे को माँ के पेट पे रखना या चेस्ट पे रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वो कॉन्टैक्ट डेवलप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट होता है, बच्चा अपने माँ को पहचानने लगता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्किन, जो एक्टोडर्म से, जो टिश्यूज से बनी रहती है, सेम टिश्यूज से अपना ब्रेन बना रहता है। सो इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट और कनेक्शन कि आपकी स्किन और आपके ब्रेन में जो हलचल होती है वो सेम रहती है। दैट्स व्हाई अगर हमें कोई हक करता है, अगर हम दुखी है या अगर हम बहुत खुश है, हम किसी को तो हक करते हैं और हमें अच्छा लगता है। इसका रीजन ये है कि ये सारी चीजें हमारी स्किन से जुड़ी हुई है। Another very important thing is olfactory और स्मेल सिस्टम। सो सबसे पहली
सिस्टम ये होती है जो कि स्मेल सिस्टम, जो कि किसी भी चीज को सूंघना जो होती है वो बच्चे की पूरी तरह से डेवलप होती है जब वो जन्मा है। दिस इज द ओनली सिस्टम। तो बच्चा अपनी माँ को उसकी गंध से, उसके स्मेल से पहचानता है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग का स्मेल होता है। और सेकंड इज मम्मी के स्वेट से। सो बच्चा अपने माँ को, इवन जो फादर्स बच्चे को लेते हैं उनको बच्चा बहुत जल्दी पहचानने लगता है उनकी गंध से। सो इसलिए हम बहुत सारी बार हम एडवाइस करते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, परफ्यूम, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स यूज नहीं करने चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ने, क्योंकि ये सारी चीजें हैम्पर करती है जो कनेक्शन ये बना सकते हैं। नाउ ये सारी चीजों का इफेक्ट होता है, मेन इफेक्ट होता है दैट इज ऑन चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट। रिसर्च बताते हैं कि जो जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है उनमें वाइट मैटर का जो ग्रोथ है इट इज ऑलमोस्ट 20 to 30% हायर एज कंपेयर टू अदर किड्स। ये बच्चों में विजुअल परसेप्शुअल स्किल्स एंड मोटर कंट्रोल जो रहता है, मोटर कंट्रोल मतलब जो बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जंप करना है, मोटर प्लानिंग एक रहता है, कौन सी चीज कौन से टाइम पे करनी चाहिए, ये सारी चीजें ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों में बहुत अच्छी तरह से होती है। सी ये सारे रिसर्चेस पहले अवेलेबल नहीं थी। नाउअडेज फॉर एवरीथिंग देयर इज रिसर्च गोइंग ऑन। सो लोगों को पता चल रहा है कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं, और फ्री में हमें ये सारे बेनिफिट्स अगर मिल सकते हैं तो व्हाई नॉट। नेक्स्ट टू दैट, ब्रेस्ट फीडिंग वर्क्स लाइक मैजिक ऑन 3 मेन थिंग्स। सबसे पहले कि इससे बहुत अच्छी नींद आती है, सेकंड बच्चे को पेन रिलीफ होता है, एंड थर्ड इज मदर इन्फेंट बॉन्डिंग अच्छा होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सबसे पहले नींद अच्छी होती है। बच्चा और माँ का जब एक दूसरे के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट आता है तो बच्चा कंफर्ट फील करता है, रिलैक्स फील करता है। वो वार्मथ की वजह से बच्चे की जो नींद होती है वो मेलेटोनिन की वजह से बहुत, मेलानिन की वजह से, मेलानिन नाम का एक हार्मोन होता है उसकी वजह से बहुत अच्छे से होने लगती है। अनदर थिंग इज ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए बच्चे जब सो जाते हैं तो बहुत सारी मम्मी लोगों को लगता है कि फीड टू स्लीप कर रही हूँ मैं हर बार, तो बच्चे को वही आदत पड़ती है। बट इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा सोता है उसका ब्रेन डेवलपमेंट उतना ज्यादा अच्छा होता है। सो नर्सिंग टू स्लीप इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। नेक्स्ट टू दैट, इट हेल्प्स इन पेन रिलीफ। सो अगर हम कभी भी बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं तो उसके बाद आपको सारे पीडियाट्रिशियंस बताएंगे कि यू हैव टू गिव पैरासिटामोल। पैरासिटामोल हम क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चे का जो वैक्सीनेशन का दर्द है वो कम करने के लिए। नाउ जस्ट इमेजिन, ये सेम पैरासिटामोल हमें ब्रेस्ट फीडिंग के रूप में अवेलेबल हो रहा है। जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं किसी भी रोने वाले बच्चे को, बच्चा शांत हो जाता है। So this is like calming hormone which gets released at this stage अगर हम breast feeding करते हैं तो। Third thing, helps in mother infant bonding. Now जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, बच्चा उनके साथ सोता है, उनके साथ बहुत टाइम्स बिताता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट बहुत ज्यादा आता है। ये चीजों की वजह से माँ का एक प्रति का बच्चे की तरफ और बच्चे का माँ की तरफ एक प्रकार का लगाव होता जाता है, और इस चीज की वजह से ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्डिंग? ये बॉन्डिंग से क्या मिलता है? ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं, जिनका अपने माँ के साथ कनेक्शन अच्छा होता है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, खुश बच्चे रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। इनके जैसे मैंने बोला, मोटर कंट्रोल अच्छा होने की वजह से ये बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कि जो कि हम सबको चाहिए रहे कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी खुद खाने लगे, खुद पीने लगे, टॉयलेट पॉटी ट्रेनिंग सब टाइम पे हो। ये बच्चे बहुत कम जिद्दी रहते हैं, लेस टैंट्रम्स, लेस एंजाइटी रहती है ये बच्चों में। इसके लिए मदर और इन्फेंट बॉन्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि मैंने बोला, हम सबको चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे से इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बने। ये कब पॉसिबल होता है? जब बच्चे के बीच में और उसके पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा कनेक्शन हो सकता है, एंड विच इज वेरी मच अचीवेबल, जो हमें स्तनपान से मिल सकता है। Language development, this is very underrated thing, but कोविड के बाद जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज डीले के लिए हमारे पास आ रहे हैं, स्पेसिफिकली कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, बच्चे का डिलीवरी नॉर्मल हुआ है, वेट अच्छा है, जन्म के बाद रोया है, सारी हिस्ट्री अच्छी होने के बाद भी देयर इज अ लैग इन स्पीच डीले, लैग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये क्यों होता है? सो जो बच्चे स्तनपान करते हैं उनमें एक सक्शन प्रेशर तैयार होता है। बच्चा
यू जब मूव करता है, सो ये पीछे के एरिया में जो सक्शन प्रेशर तैयार होता है उसके वजह से मुंह के सारे मसल्स की एक्सरसाइज होते हैं। जैसे हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं वैसे सक्शन प्रेशर की वजह से या फिर सकिंग की वजह से बच्चे के मुंह के सारे मसल्स की, जॉ लाइन की, गम्स की एक एक्सरसाइज होती है, टंग की मूवमेंट होती है, और उसकी वजह से जो ब्रेस्ट फीड बेबी है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी बात करना चालू कर देते हैं। Whereas when we talk about bottle feed baby, जो प्रेशर रहता है, बॉटल का प्रेशर इज कांस्टेंट, Whereas ब्रेस्ट जब भरा हुआ ब्रेस्ट रहता है तो बच्चे को अपना प्रेशर चेंज करना पड़ता है, जब ब्रेस्ट एम्प्टी हो जाता है तो बच्चे को अपना प्रेशर चेंज करना पड़ता है। सो ये प्रेशर ग्रेडेशन बच्चे को बहुत पहले आने की वजह से वी हैड सीन दैट जो बच्चे ब्रेस्ट फेड है उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट जल्दी होता है। नाउ जो बेनिफिट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, आपको दोनों मैडम ने बताया, वाणी मैडम ने बताया, मेघा मैडम ने बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट what I want to tell you is what I want to tell you is कि ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, माँ के लिए है, बच्चे के लिए है और उन दोनों के लिए है, और ये तीनों चीजें मिला के एक हेल्दी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हमारे पास रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेस्ट फीडिंग जो पोजीशंस है, मैम ने ऑलरेडी उनके बारे में आपको बताया है, सो आई वोंट बी डीलिंग विद इट अगेन। कौन सी चीजें याद रखनी है? सो पहले 0 to 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी है। जैसे वाणी मैम ने पॉइंट आउट किया कि पानी देना कोई जरूरत नहीं रहती है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इज फुल ऑफ वाटर, सो अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ वो बच्चे का हाइड्रेशन पूरी अच्छी तरह से मेंटेन करता रहता है। अनदर थिंग, 6 months to 12 months के बीच में हमें सॉलिड्स के साथ ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है। 1 to 2 years, नाउ दिस इज अ रिकमेंडेड एज। 2 साल तक बच्चे को WHO ने, यूनिसेफ ने बोला है कि आपको स्तनपान कराना है, बट अगेन इट्स मदर्स चॉइस, बट हम सजेस्ट करते हैं, ऑल द डॉक्टर्स विल सजेस्ट यू दैट ट्राई टू कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग टिल 2 years। उसके बाद इट इज अ मैटरनल चॉइस कि हर माँ अपना डिसीजन ले सकती है। नाउ टेक होम मैसेज फ्रॉम माई साइड, कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल फर्स्ट 6 months। डोंट फील शाई टू फीड इन पब्लिक। बहुत सारी औरतों को लगता है कि हम पब्लिक में फीड नहीं कर सकते। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप आपको कवर करो, बट आप बाहर जाना चालू करो। आप जितना बाहर जाओगे आपके बच्चे को वो चीज की आदत पड़ेगी। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करने, आप बहुत लंबे ड्यूरेशन तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। थर्ड थिंग, 2 साल तक सारे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए। सो पूरा ट्राई कीजिए कि आप टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, आप आपके बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो। एंड हमेशा याद रखिए, दिस इज अ सुपर पावर। हमारे पति, हमारे भाई, हमारे पिता, कोई ये चीज नहीं कर सकता, ये बस औरतों के पास पावर रहती है। और अगर हम हमारे बच्चे को अच्छा भविष्य, अच्छा ब्रेन, अच्छा डेवलपमेंट, एक इंडिपेंडेंट इंसान, उसको बस पेट में रख के नहीं, पेट के बाहर आने के बाद भी हम उसको ये सारी चीजें दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट। तो प्लीज हम सब ने ये मिशन में एक साथ आना है। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग, स्टैंड फॉर इट। थैंक यू। Thank you, Ragini. Wonderful talk. Wonderful talk. थैंक यू। थैंक यू रागिणी। जितना वाणी ने कन्नड़ा में इतना अच्छा बोला, तो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हर कन्नड़ा, और मैं इमेजिन कर रही थी कि कब मैं बोल पाऊंगी इतना अच्छा। इट्स सो मच फ्लुएंसी। सेम हियर। I was really mesmerized listening to Vani's Kannada. Very lucid and very easy to understand. जैसे ही वाणी ने बोला वैसा रागिनी, you also talk very fluently in Hindi. और अच्छा लगा, जैसा फ्लो ऑफ थॉट जो रहता है ना, वो दैट वाज वेरी गुड एंड आई एंजॉयड द सेशन थॉरोली। यू नो कि कैसा रहता है प्रोग्राम जब करते हैं, तो मेरा हमेशा इंटेंशन क्या होता है कि क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, कम पार्टिसिपेंट है, परवाह नहीं, लेकिन दैट विल गिव यू इनर जॉय। यू नो कि आज मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको, वाणी मैडम को, मुझे या जैक्सन पाल टीम को लगेगा कि अरे कुछ ना कुछ हम सब्सटेंस दे पाए, कुछ मैसेज दे पाए, और अच्छा क्वालिटी प्रोग्राम हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल. आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर विनोद बिकॉज ही हैज टू लीव for an emergency, but just I assure you that this teamwork will continue every year. Yes.
एंड विल बी Yes. कीपिंग यू अपडेटेड। आप लोगों को सबको अपडेट करते जाएंगे क्या क्या रिसर्च चल रहा है। हम लोग डॉक्टर्स जो रहते हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ कंक्लूजन पे आते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, वो क्यों नहीं है, वो क्यों है। इसीलिए हमको भी जो है ना आपका फीडबैक जरूरी रहता है। इसलिए जो है हमने आज इंटरेक्टिव सेशन बोले तो आप लोगों को कुछ समस्याएं रहती है वो जो हमें पूछ सकते हैं, आप किसी भी खिचखिचाहट की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इफ देर आर नो क्वेश्चंस, Deepika, can you see? I can't see anything. Only words No, of ma'am. affirmation. There are From no questions as such. If anybody wants to ask any question, we will make you speak if you raise your hand. yeah. Please So we raise will- the hand if somebody is Yeah. interested to ask. कभी-कभी थोड़ा सा people they do hesitate to ask questions, और मुझे लगता है कि दोनों ने इतना अच्छा information दिया है कि nobody will have any doubts, and I'm sure they will not trouble you, Vani, in your OPDs. मुझे भी वाणी की कुछ जो स्लाइड्स थी ना, they were so important as far as how much breast milk a lady can get in first Yeah. few days और बाद में really कितना होता है। तो that is really मैडम माओ को second बहुत you डाउट्स can repeat that. बहुत डाउट्स रहते हैं। बीइंग अ पीडियाट्रिशियन माई सेल्फ, आई मीन वो जो स्टेज रहता है पोस्टपार्टम पीरियड में, इतने डाउट्स रहते हैं, पर्टिकुलरली विथ योर फर्स्ट चाइल्ड। मैं खुद रात को हर 2 घंटे में उठ के देखती सांस ले रहा है कि नहीं, मतलब कुछ आवाज नहीं आ रही। अरे बहुत देर हुआ पे। हाँ, वी जब इतना सब जानने के बाद जब हम इतने टेंस हो जाते हैं, इतने वरी करते हैं, ज्यादा रोया तो मैं खुद कितनी बार सोच रही थी कि दूध कम पड़ गया, क्या ये हो रहा है, क्या वो हो रहा है। तो इट्स नेचुरल फॉर अदर्स टू थिंक लाइक दैट, एंड उतने से ओपीडी में उतने ही 5 मिनट में अगर हम माँ को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दे पाए कि किसी का मत सुनो, तुम्हारा दूध फर्स्ट क्लास है, अच्छे से पिलाओ, ऐसे पिलाओ, इतना घंटे में पिलाओ, फिर अगले हफ्ते आओ, मैं फिर वेट देखूंगी, फिर बताऊंगी, उतना ही काफी है। दे गो बैक विथ सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। So true. So nice, so nice. We have one question. Does mother food or diet affects baby? Like usually mom says, don't eat this or don't eat that. Not sure if it is covered. I joined late. Thank you for your question, Dr. Vani. हाँ मैडम, there is no bad food for mother which will affect baby's health. You mother को एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। यूजुअली जो बोलते हैं कि बैंगन नहीं खाते, क्या कड़ली नहीं खाते, इससे बच्चे को गैस होती है, पानी मत ज्यादा पियो बोलते हैं माँ को, क्योंकि बच्चे का वजन में प्रॉब्लम होता है। ये सारे बहुत पुराने सदियों पुराने बातें हैं जिनमें कोई लॉजिक नहीं था। तब क्या रहता था, ना डॉक्टर्स रहते थे, ना कोई साइंटिफिक लॉजिक रहता था। तो वो हमारे बुजुर्ग जो है अपने हिसाब से एक लॉजिक में तुमने ये खा लिया, वो हो गया, वो ये बताते थे। Whereas अब जो है, जैसे मैडम ने बताया, विथ रिसर्च, विथ न्यूअर इंटरेक्शंस, हमें मालूम पड़ गया है कि माँ को ऐसा कोई खाना नहीं है जो नहीं खा सकती ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम पे। शी नीड्स टू ईट एवरीथिंग इन अ वेल बैलेंस्ड प्रोपोर्शन। बहुत ज्यादा ये जंक फूड्स या फिर ज्यादा ठंडा वगैरह कुछ खा लिए तो उसको खुद अपचन होता है, बस बच्चे को कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जो है डाइजेस्टेड मटेरियल जो माँ के खून में आ जाता है, उनमें वो वहां पे सर्कुलेशन उसको जितना चाहिए, जैसे मैंने समझाया था कि पानी की मात्रा हो या प्रोटीन की मात्रा हो, बच्चे के हिसाब से आता है। बल्कि माँ के खाने पीने में कोई बदलाव करने से दूध में कोई बदलाव या उस पे कोई बुरा असर नहीं होता है। मुझे आई टोटली एग्री विद योर वाणी। और समटाइम्स ये खाओ वो खाओ या ये मत खाओ ये मत खाओ, ये क्यों बोलते हैं कि जो अगर डिलीवरी नॉर्मल है, वो स्टिचेस वगैरह कुछ गिर गए हैं
या डिलीवरी से सी सेक्शन से हुई है, तो हीलिंग के लिए कुछ नंज पदार्थ वगैरह ऐसा बोलते हैं ना, तो वो हीलिंग के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, न कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज है कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेने चाहिए, जो हमारे शास्त्र में नहीं बताते हैं। हमारा शास्त्र जो है हर एक का, कौन से भी धर्म का सवाल नहीं है, शास्त्र जो है हर एक का अपना अपना बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो ज्यादा नहीं ऐड करते। हम लोगों को सब खाने में हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद है बेबी के लिए और माँ के लिए। After feeding, often we feel we get sufficient milk to feed baby or not. How to overcome this? Although any sleep after every feed, how to understand milk is sufficient although baby sleeps after every feed? Thank you, Rajeshri. Dr. Rajeshri herself is an Ayurvedic doctor. She also can join. Can we unmute her, Deepika? Rajeshri, आप भी बात कर सकती है. What she is asking I'll just do it. To know that baby is getting sufficient milk or not. Dr. Hello. Vani? Hello. Yeah, hello, Megha ma'am. Hello, Vani Hi. ma'am. And Yeah, hello, you- Ragini ma'am. Yeah, my question was like, after every feed, there will be a dilemma like, baby is getting milk or not. That postpartum psychological effect will be there. So being a doctor, even I am facing that. So how to understand the milk is sufficient or not, ma'am? This is a universal question. Every alternate mother asks the same. So it's a feeling which you will get by trial and error. मतलब पहले दिन ही पहली बार पिलाते ही तुम्हें मालूम नहीं पड़ता है कि बच्चे का पेट फुल हुआ है नहीं हुआ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, यूजुअली हम क्या बोलते हैं, हर 1.5 से 2 घंटे का फासला रखिए और हर बार मिनिमम 15 से 20 मिनट सिंगल ब्रेस्ट पिलाइए। दिस विल होल्ड गुड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द बेबीज। जितना प्रोडक्शन ब्रेस्ट मिल्क में रहता है उतने से 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन में बच्चे का जो पेट रहता है भर जाता है। बच्चे का पेट आपको मालूम है कितना रहता है? जो बच्चे की मुट्ठी रहती है उतना सा उसका पेट रहता है। तो शुरुआत में शायद फर्स्ट वीक और सो थोड़ी ज्यादा देर आपको पिलाना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने तक क्या रहता है, दिन में ज्यादातर सो जाते हैं बच्चे। आप दूध पिलाते रहते हो, 3-4 मिनट में 5-6 मिनट में पीते पीते सो जाते हैं। आप समझ लेते हो चलो पेट भर गया, बगल में सुला देते हो, आधे घंटे में पौने घंटे में फिर उठ जाता है, क्योंकि आधे घंटे में 5 मिनट में कितना आया होगा दूध, इतना सा आया होगा। फिर से भूख लगती है, फिर जग जाता है। इसीलिए इफ यू फॉलो अ बिट ऑफ अ यूनिवर्सल रूल ऑफ 15 to 20 मिनट्स फीडिंग, तो ज्यादातर 90% बच्चों का उतने में तो पेट भर ही जाता है। समझो बच्चा बहुत भूखा है या किसी वजह से आपको रात में नींद नहीं हुई, थोड़ी सी दूध कम आ रही है और ज्यादा मांग रहा है, 15-20 मिनट पिलाने के बाद भी बच्चा अभी भी मांग रहा है, आप थोड़ा सा छुड़ाने जाओगे और थोड़ा लाच करने लगता है, तो आप कंटिन्यू फीड करो और एक 10 मिनट फीड करो, उठा के करिए। तो देयर इज नो स्पेसिफिक साइन और सिम्टम जो बताता है कि चलो इसका पेट भर गया, अभी चैप्टर क्लोज नहीं है। इट इज अ फीलिंग द मदर विल गेट फॉर हर ओन चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़ा सा जो स्टमक पोर्शन रहता है, जो हमारे रिब केज के नीचे हल्का सा उभर के आता है, ठीक है, पेट फुल होने के बाद बेबी विल बी कंटेंट। जब आप निप्पल मुंह से निकालने लगते हो तो जल्दी छोड़ देता है जब पेट भर जाता है। अभी भी भूख लगती है तो फिर पकड़ने लगता है, कहीं ये छुड़ा ना दे वो। तो these are all small signs which you need to latch on. ठीक है। One more thing to add, ma'am, even we can check for urine count. Like बच्चा अगर 5 से 6 से 7 बार अगर दिन में सुसु कर रहा है, तो that will tell you कि he is well hydrated. तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती ऐसे टाइम के, हम हमारा काम सही कर रहे हैं।
यूरिन रहने दो, वेट गेन रहने दो. यूजुअली दे गेन 20 to 30 grams पर डे. अगर घर में वेइंग मशीन नहीं, ये पहले मैं भी बताती थी, उसके बाद में क्या हुआ? एक मशीन कहाँ से लेना? नहीं नहीं मैडम, 4 ही बार सुसी किया फिर भाग के आ जाना. मैडम जब पॉटी करने के बाद वजन करते हो 10 ग्राम कम हो जाता है. मैडम 10 ग्राम कम हो गया, आज फिर भाग के आ जाना. पर्टिकुलरली दोज व्हिच आई मीन स्मॉल बेबीज जो दिन से पहले जाने रहते हैं, 1 किलो का 1.5 किलो का रहते हैं, मदर बहुत टेंस रहते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए. तो दैट्स व्हाई तब से मैंने थोड़ा यूरिन और ये बोलना थोड़ा सा कम कर दिया. It's your individual feeling, but it's safer to check every weekly once. Dr. Rajeshri, you are there, right? Yes. Yeah. Yes, ma'am. You can check the baby's weight every week, preferably in the same weighing machine. एक बार दूसरा, एक बार तीसरा बोले तो Okay. वो variation हो जाता है. We expect 200 to 300 weight, 200 to 300 grams Grams a week. weight per week. तो 200 के ऊपर है तो your feeding is good. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. And there is another question in the Q&A box. Usually baby spits up milk after breastfeeding. What will be the reason for that? Okay. Babies do spit up milk. A couple of times a day is absolutely fine. हो जाता है. बच्चे में थोड़ी सी रिफ्लक्स जैसी रहती है, थोड़े बच्चों में ज्यादा, थोड़े बच्चों में कम. रिफ्लक्स मतलब जो हमारी फूड पाइप रहती है, जहाँ पे स्टमक को कनेक्ट हुआ सो रहता है, वहाँ एक वाल्व जैसा, जैसे आपके घर में पाइप को यूनिफ्लो वाल्व रहता है ना, तो वो वाल्व का क्या काम रहता है? पेट से ऊपर दूध आने नहीं देता, मतलब फूड पाइप में वापस जाने नहीं देता. वो सिंगल फ्लो, पेट से उसको आगे इंटेस्टाइन्स में ही जाना है, ऊपर फूड पाइप में आने नहीं देता. बच्चों में वो वाल्व थोड़ी सी लीकेज रहती है, इसीलिए हम एक कंडीशन को गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं. मतलब ईसोफेगस जो फूड पाइप रहता है और पेट जो स्टमक रहता है, उससे थोड़ा बहुत दूध ऊपर आ जाता है. अगर आप हर बार दूध पिलाने के बाद बच्चे को कांधे के ऊपर लेके या बैठे हुए सिस्टम में ही अच्छे से बर्प नहीं कराते हो, डकार नहीं मारते हो, तो वो जो डकार की जो प्रेशर रहती है, उसके साथ साथ जो है बाहर थोड़ा सा दूध आ जाता है प्रेशर की वजह से. तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट स्पिटिंग अप इज compulsorily, invariably, without forgetting, after each breastfeed, take up your baby upright, either on your shoulder or बैठे जगह में ही supporting the neck of the baby. Pat the back of the baby for 15 to 20 minutes. 15 से 20 मिनट तक आपको उसका पीठ थपथपाना है. यूजुअली करते हैं, बहुत सारे मदर्स करते हैं, ऊपर लेते हैं, ऐसा 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 2 मिनट करते हैं, फिर नीचे सुला देते हैं. उससे काम नहीं बनता है. आपने कभी नल से ग्लास में या बॉटल में पानी भरा है, तो आप देखते हो कि साइड में जो है बबल्स आ जाते हैं. आप बॉटल को 1-2-3 बार ऐसे मार लोगे तो बबल्स ऊपर आ जाते हैं. तो वैसे ही जब बच्चा दूध पीता रहता है तो साथ साथ में थोड़ी सी हवा निकल लेता है, और ये हवा दूध में मिक्स हुआ सो रहता है उसके पेट में. तो जब आप ऐसा लेके आप जब पीठ तपाते हो, तो उसके वाइब्रेशन से जो है वो मिल्क में मिक्स हुए सो बबल्स धीरे 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 ऊपर आते हैं, और एक साथ वन गश ऑफ एयर कम्स आउट एज अ बर्प. तो ये बर्पिंग जो है, दिन हो या रात हो, हर फीडिंग के बाद 15 से 20 मिनट घड़ी लेके कराना बहुत जरूरी रहता है. मोस्ट ऑफ दीज वॉमिटिंग्स गेट सबसाइड विद बर्पिंग अलोन. बाकी ये क्या, 2 टाइम पे कभी कभी एक बार रह जाता है, आप हर बार 2-3 बार बर्प नहीं कर पाते हो, एक कहीं छुप के बैठा सो रहता है, आधे घंटे बाद बर्प के साथ थोड़ा बहुत निकलना कोई बड़ी बात नहीं. So nicely explained. Thank you. We do that in and out, in and out, in and out every day. आप मुझे नींद में भी उठ के पूछोगे ना, अच्छा ये बर्पिंग करना है, ये करना I like that. Bubbles बाहर आते हैं bottle में. Even I'll try. I show them pics.
बिकॉज आजकल गूगल के बगैर कोई काम नहीं होता. शो द पिक्स की ऐसा भरा रहता है, इसको आपको खड़े लेके ऐसे थपथपाने के बाद ही बाहर निकलता है. I think that's it. Dr. Deepika? Yes, ma'am. So now we take this opportunity, and from Jackson Park, we would like to thank Dr. Megha Kamlapurkar for organizing this with Dr. Vinod and Dr. Vanichri for having such a good talk, and the other one by Dr. Ragini. I'm sure everybody has benefited, all those who had joined us. And from Jackson Park, we present our products which are being prescribed by the gynecologist. One is Divatron, that is micronized dydrogesterone 10 mg tablets, which are the latest product which has come in. Then we have Lycored Cell Protector, which is lycopene, zinc, and selenium, a soft gelatin capsule when oxidative stress threatens. The most potent free radical scavenger, Lycored. Jepitone iron syrup, which is also enriched with zinc and vitamin B. And then we have Cyclorex CR10, which is our norethistron acetate controlled release tablets, freedom from menstrual irregularities. Next, we request the presence of all the gynae who are interested to join in uterine fibroids management with ulipristal acetate and mifepristone. We have two products, Uliprist and Fibristone 25. Please note down the webinar ID. This will be available also on the Facebook recording, so you can register in advance, and we hope to see you again. So I take this opportunity to thank all of you, the attendees, as well as the faculty. Thank you very much.